समग्र विश्वर विश्वजन माने कल्कि अवतार चारिटी असुर को अर्थात निशासुर हिंसासुर भूषणासुर क्षेपणासुर द्वितीय सत्यर अवतार समग्र विश्वर स्वधर्म भी मानव धर्म निहित थिबा चारि ईश्वर द्वारा से चारि असुर को समूल नाश कले समग्र विश्व में पुनर्बार सत्ययुग प्रतिष्ठा व वेदशास्त्र पुनरुद्धार करें तेरे विश्व मानव समाज लोप न पाइबा सहित अन्य जीवात्मा मृत्युर कारण साजिब ना बोली यह स्वामी श्री धरधर महाराज जी ये द्वितीय सत्य जगजन्मा अवतार रूपे उपरोक्त समस्त भविष्यवाणी को अकाट्य वचन रूपे घोषणा कर 2029 मसीह संपूर्ण राष्ट्रगु मंत्रिमंडल भांगा सहित 2030 मसीहा मध्य समग्र विश्व राष्ट्रपति शासन लगवा सहित 2031 समग्र विश्व साक्ष्य लक्ष्य प्रत्येक द्वितीय सत्य जदि मानि नेब एवं समग्र विश्व साधु सन्थ मुनिषी समस्त आध्यात्मिक कर्म मार्गी मान अनुरोध तुले 2027 29 मसीहा को गोटे प्राकृतिक विपर्य आउ 26 2000 मध्य कलिक अवतार तार हिंसासुर निशासुर क्षेपणासुर द्वारा माध्यम विश्व सरकार रूप से कलिक अवतार रूपे तृतीय विश्व घटाई यही पृथ्वी देवी गर्भर जीवसत्ता व संपूर्ण लोप करवाई विज्ञान साहाय्य नहीं तार हिंसात्मक पथर द्रुत गति में अग्रसर हो। मो ना है श्री शुभेन्द्रनाथ नायक मु देवात्मा प्रेतात्मा जीवात्मा गवेषणा केन्द्र सभापति और गवेषक मोर गुरु हेले जे सद्गुरु गुरुनाथ सद्गुरु स्वामी एवं ये देवात्मा प्रेतात्मा जीवात्मा गवेषणा केन्द्र प्रतिष्ठाता स्वामी श्री धरधर महाराज जी सी निजकू द्वितीय सत्य जगजन्मा अवतार तथा देवात्मा प्रेतात्मा जीवात्मा गवेषणा केन्द्र गवेषक और सी निजकू आत्मानुभवी ब्रह्मदर्शी देवत्व ईश्वर प्राप्ति अर्थात सी निजकू आत्मा को अनुभव कर ब्रह्म को दर्शन करते तेणु सद्गुरु से सर आम बहुत जगह को जाइए बहुत गवेषणा केन्द्र को जाइए किंतु देवात्मा प्रेतात्मा जीवात्मा यही टाइप गवेषणा केन्द्र प्रथम थर आम शुणु कौन रही यार विशेषत्व क्या क्या गवेषणा केन्द्र के सर स्टार्ट है ये गवेषणा केन्द्र 1968 मसीहा स्टार्ट है 2000 मसीह रजिस्ट्रेशन होती गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन होती हाँ रजिस्ट्रेशन होती संस्था को वी रिसर्च अबाउट 3 सोल्स प्रकृत देवात्मा गोटे देवता देवता तांदर आत्मा अच्छी देवात्मा कहे से देवात्मा किए तेणुक पाइबा कौटी प्रकृत संधान आम पाइलु और प्रेतात्मा ये भूत प्रेत चंडी चामुड़ी चिरिकुणी पिशाचुणी हाड़बाई अपूजा डाणी मादला ये सब विभिन्न प्रकार ना अच्छे इनको कौट पाइबा ना श्मशान निरला निशार्ध राति निज जगह गले पाइबा किंतु आम तार कौन संधान जहाँ आज तेणु देवता को जो खोजा माने पाइबा हेले कौटी की ना समस्त मंदिर जाऊँ मठ मस्जिद सब मस्जिद धर्मपीठ जाऊँ खाली हिंदू धर्म कहले हेनी हिंदू मुसलमान सिख ख्रीष्टान बौद्ध जैन महिमा ईसाई ये सब जाति धर्म दीक्षा केबे तैयारी होता ये सृष्टि आरंभ यह ना एक मनीष तैयारी करिछि ये एक जाति भिन्न भिन्न जाति होती ना भिन्न भिन्न जाति प्रथम थिला तेणुक आज मनीष तार स्वजाति स्वधर्म स्वदीक्षा आज भूली जाइए अमूर्ति पूजा छाड़ी से आज ये मूर्ति पूजा करुच्ची जी कि सदा जीवंत अमूर्ति नररूप ईश्वर पितृदेवता बा बापा सदा जीवंत अमूर्ति नारी रूपा ईश्वरी मातृदेवी तांकर सेवा पूजा करने भूली जाई ये कथा कहूँ जे आम जन्म देती पालन करी रक्त दे रक्त रू क्षीर करके आमको खाया देती माँ बापा कर भूली जाइए भूली जाकि घरे सृष्टिर स्रष्टा जड़े ना अनेक तुम से स्रष्टा जन किए मोर मोर मध्य प्रश्न कि स्रष्टा जड़े ताले से स्रष्टा जन किए जहाँ जी कि सृष्टि आरंभ थे तेणु आम कहार ना धरबानी ये जो हिंदू मुसलमान सिख ख्रीष्टान बौद्ध जैन महिमा ईसाई जो जाति धर्म दीक्षा अच्छी जो मान स्पेसिफिक जहाँ 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 नाम अच्छी से माने से सृष्टि आरंभ थे ना सृष्टि पर आटा ही कथा तापर आसतु प्रेतात्मा तेणु ये जो भूत प्रेत चंडी चामुड़ी चिरकुणी पिशाचुणी हाड़बाई अपूजा मादला डाणी जहाँ ना कहते अनेक लोक कहते आम एमती करमती सब ढिंक करुँ बग करुँ आम तार प्रकृत संधान पाइलु ना मना करूना जे आत्मा जे जहाँ जगह जी अच्छा सिंह जंगल अच्छी बाघ सी कहीं जंगल गले पाइबा ना कि आम से गलु ये जो प्रकार बर्तमान जहाँ सारा विश्व जानी प्रेतात्मार संज्ञाटा एमती आमती सेमती ना अच्छा प्रेतात्मा केमती पाइब देखा केमती चक्षु विभ्रांत मस्तिष्क विभ्राट चित्त चंचल हेले जड़े भूत देख
ପଚାରନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଖିବା। କ'ଣ କେମିତି? ତେଣୁ ଚକ୍ଷୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ, ମସ୍ତିଷ୍କ ବିଭ୍ରାଟ, ଚିତ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ। ଚକ୍ଷୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାରେ ପଡ଼ିଲା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାରିଆଡ଼େ ସବୁଦିନ ପରିଶ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ଥିଲା? ଆପଣ ବାରିଆଡ଼କୁ ଗଲାବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ବାରିଆଡ଼େ ଥିବା ଗୋଟେ ଗଛଟି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାରେ ପକାଇଲା। ସେ ଗଛ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଲୋକ। ମସ୍ତିଷ୍କ ବିଭ୍ରାଟ, ମାଇଣ୍ଡକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି। ଆମ ଗାଁ ହରିହର ସାହୁ ଦୌଡ଼ି ଦେଇକି ମରିଥିଲା, ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ସେଇ ହରିହର ସାହୁ। ଚିତ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ଚେତନା ଶକ୍ତି ବା ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଆପଣ ରାମ ସାହୁରୁ ହରିହର ଯାଇଥିଲେ, ରାମ ସାହୁ ହେଇକି ଆସିଲେ ହରିହର ସାହୁ ହେଇକି। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ରାମ ସାହୁର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯାହା ତା ଦେହରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଲା, ଆପଣ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଆକ୍ଟିଭିଟି କଲେ। ଘର ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲେ, ଯାହା କଲେ ଡାକ୍ତର କହିଲା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। କେହି କିଛି ତାକୁ ନ ପାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଜଣେ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ, ଯେଉଁ ଗୁଣିଆ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି, ଗୁଣିଆର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ? ଗୋଟେ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଗୁଣର କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି, ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନିଲା, ତାକୁ ପୁଣି ସେ ହରିହର ସାହୁରୁ ରାମ ସାହୁକୁ ଫେରେଇ ଆଣିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖାହେଉଛି, ଗୋଟେ ପାଥେଟିକ୍ ସିନ୍ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଯଦି କେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଯାଇଥିବେ ଦେଖିଥିବେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଠି, ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଥେଟିକ୍ ସିନ୍ କାନ୍ଦୁଥିବ, ସେଠି କାନ୍ଦିକି ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ୁଥିବେ। କାହିଁକି କାନ୍ଦନ୍ତି? ସେମାନେ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛେ ଟିଭିରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଖ ଜଣେ ଫାଇଟିଂ କଲା, ଆଉ ଜଣେ ବାଡ଼ଉଛି, ତାକୁ ବାଡ଼ା ଧରି ଯାହା ହେଉଛୁ, କାରଣ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଜାଗାରେ ଅଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଜୀବାତ୍ମା, ଗୋଟେ ଜୀବ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କିଛି ଜାଣିନି, କିଛି କରିନି। ସବୁ ଜାତି ଧର୍ମ ଦୀକ୍ଷାର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ। ସେ ଏଇ ଜୀବାତ୍ମାର ଗୋଟେ ପ୍ରମୋସନ୍ ବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ପୋଷ୍ଟ ବା ପଦବୀ ହେଲା କ'ଣ? ଯେଉଁ ମାନବ ଆତ୍ମାନୁଭବୀ ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ, ଯିଏ ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲା, ସେ ହିଁ ଜଣେ ଦେବତା ପୋଷ୍ଟ ପାଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରୁ ଗୋଟେ ଦେବଯାନ ଦେଇ, ଗୋଟେ ଋଷିଯାନ ଦେଇ, ମନଯାନ ଦେଇ, ପିତୃଯାନ ଦେଇ, ମାତୃଯାନ ଦେଇ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକକୁ ଆସିଛେ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବା। ତେଣୁ ଆତ୍ମାନୁଭବୀ, ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଦେବତ୍ୱ ପୋଷ୍ଟ ବା ଦେବତା ପୋଷ୍ଟ ହୋଇ ଆମେ ସେଠି ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ସେଠି ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା, ଏଇ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ପରେ ଆଉ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସ ନ ନେଇପାରି ଆମେ ଏଇ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶ୍ରମ। ବାବା ମଧ୍ୟ ମାନେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ନେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ତାଙ୍କ କାମ ସମୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆମେ ଆମ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିଗଲେ, ଆମେ ଏ ବାଟକୁ ଗଲେନି। ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଜୀବାତ୍ମାର ଗୋଟେ ଡିମୋସନ୍ ପୋଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ପ୍ରେତାତ୍ମା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ବା ଗୋଟେ ଜୀବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଏ, ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ନଥାଏ, ତାର କେବଳ ଭୂତକାଳ ରହିଥାଏ। ଆଉ କାଲି ସକାଳେ କହିଲେ ଭୂତ, ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କହିବ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଭୂତ ଦେଖି ଡରିଛି। ଆରେ କାଲି ତ କୋଳେଇ କାଖେଇ ବସିକି ଗେଲ କରୁଥିଲୁ, ଆଜି କ'ଣ ଡରୁଛୁ? ତେଣୁ ଏଇସବୁ କଥା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆପଣ କେତେ ଭାଇ? ଗୋଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା 5 ଭାଇ, 3 ଭଉଣୀ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ବାପା ଗୋଟିଏ, ବୋଉ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଆକାର, ଆକୃତି, ବିକାର, ବିକୃତି, ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ। କିଏ ଡେଙ୍ଗା, କିଏ ଗେଡ଼ା, କିଏ ଗୋରା, କିଏ କଳା, କିଏ ମୋଟା, କିଏ ପତଳା, କିଏ ଜ୍ଞାନୀ, କିଏ ସାଧୁ, କିଏ ଚାକିରି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ବାପା ଗୋଟିଏ, ମା ଗୋଟିଏ। ଜଣଙ୍କ ଔରସରୁ ଆମେ ଜାତ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ। ଏକଥା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ କିଏ କୁକୁର, ବିଲେଇ, ମାଙ୍କଡ଼, ଛେଳି, ଗାଈ, ଗୋରୁ, ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ଯେ ଯାହାର ଯେ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା ଗ୍ରହରାଜ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବତାଙ୍କ ଔରସରୁ ଇଏ ଗ୍ରହଣାଣୀ, ଯିଏ ଖାଦ୍ୟ, ବାସ, ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାୟିନୀ ମୟୂରୂପା ମାହେଶ୍ୱରୀ ପୃଥିବୀଦେବୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ସାର୍, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି, କେମିତି ଗବେଷଣା ହୁଏ? ଆପଣ ମଶାଣି ଯାଆନ୍ତି? ହଁ, ଆମେ ଯାଇକି ଗବେଷଣା ସରିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗବେଷଣା କିଛି ନାହିଁ। କହିଲି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ ଗବେଷଣା ପରେ ଆମେ ଏଇଥିରେ ଉପନୀତ ହେଲୁ ଯେ ବାପା ଯାଇଥିଲେ ନା ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ? ବାପା ଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯାଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ସହକାରୀ କିଛି ନାହିଁ, କେମିତି କାହାକୁ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ ଆପଣ? ନାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ବସନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ ପାଠ ଅଛି ଯେ ଏଇଆ କଲେ ଏଇଆ ଆସିବ, ତା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ରେଜଲ୍ଟ କିଛି ନଥିଲା। କିଛି ଆସିଲାନି? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ପରା, ଯେଉଁ ଫିଲ୍ କହିଲି ସେ ଫିଲ୍ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଅଛି ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଅଛି, ଆତ୍ମା ନାହିଁ ବୋଲି କଥା ନୁହଁ, ଆତ୍ମା ଅଛି କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କୁହାହେଇଛି ତାହା ମତରେ ମୁଁ ଏକମତ
ନୁହଁ। କୋଉ କଥା କହିଛି? ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ ଭୂତ ଲାଗିଲା, ତାକୁ ହେଲା, ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ଭୂତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ୟା ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ହେଇକି ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ନୁହଁ। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମିତି କରାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଲି ଦାଢ଼ି ବାଳ ହୁଁ ମାଳି ପକେଇକି ବେକରେ ପକେଇକି କୌପିନ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ହୁଁ ଜଣେ ସାଧୁ କୁହାଯିବନି କି ବାବା କୁହାଯିବନି। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା କ'ଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି, ଏସବୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସବୁ ସାଧକ, ସବୁ ଧର୍ମଯାଜକ, ସମସ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷି ଗବେଷକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯାନ୍ତ୍ରିକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପାଖରେ କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି, କିଛି କଥା ଅଛି, କିଛି ଯାହା ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବାର ତାର ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଜଟିଳ। ତେଣୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ଏ ବିଶ୍ୱ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଭଳି ଆସିବା ଦରକାର। ଆଜି ଘରଘଟୁ ଧରିକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ହିଂସାସୁର, ନିଶାସୁର, ଭୂଷଣେଶ୍ୱର, କ୍ଷେପଣାସୁର, ଏ ଚାରିଟା ଅସୁର। କିଏ କିଏ? ହିଂସାସୁର, ହୁଁ ନିଶାସୁର, ହୁଁ ଭୂଷଣେଶ୍ୱର, ହୁଁ କ୍ଷେପଣାସୁର, ଏ ଚାରିଟା ଅସୁର ବିଶ୍ୱ ସରକାର ପାଳନ କରିଛି, ପୋଷିଛି ତାକୁ। ଆଚ୍ଛା। କେମିତି କ'ଣ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଟିକେ? ଆଜ୍ଞା, ଘରେ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ହୁଁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ହୁଁ ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା, ଏର ଉଦାହରଣ କ'ଣ, ଆପଣ ସାଙ୍ଗ ଚାରିଜଣ ସାଙ୍ଗ ବସିଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲା, ଚାରିଜଣ ସାଙ୍ଗ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ବାଡ଼େଇଲା ଜଣେ ଆସିକି, ସେ ତିନି ସାଙ୍ଗ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ସେ ପଚାରିଲେ ଭାଇ କିଏ, ନା ବଡ଼ ଭାଇ ହେବେ। ନା ବଡ଼ ଭାଇ କ'ଣ ବାଡ଼େଇଲା, ଏଠି କ'ଣ ବାଡ଼େଇଲା, ଏଠି ନା ଘରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ଘରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଘରେ ଯିଏ ବାଡ଼ିଥାନ୍ତା ନା, ଏଠି କ'ଣ ବାଡ଼ିଲା। ଜାଣିଲେ ମୋ ଭାଇ ହେଇଥିଲେ ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି। ନା ବଡ଼ ଭାଇ ହେବେ। ସେ ଚାରିଜଣ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁରୁ ଜଣେ ତିନି ଜଣ ବନ୍ଧୁ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଭାଇ ଟିକେ ପିଏ, ନା ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ ପିଏ ଛୁଏଁନି, ନା ଟିକେ ଗୋଟେ ପିଏ, କିଛି ନା ସବୁ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ହେଇଯିବ, ପିଏ। ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ପିଇଲା ପରେ କହିଲେ ଜାଣିଛୁ ସାଙ୍ଗ, ତୋ ଭାଇ ବୋଲି ଏଠି ଆସି ବାଡ଼େଇଲା, ମୋ ଭାଇ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଦୁଇ ତିନି ଥର ପିଇଦେଲା ପରେ ନିଶାସୁର କହିଲା କାହାକୁ, ହିଂସାସୁରକୁ, ଭାଇ ହିଂସାସୁର, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକୁ କାବୁ କରିସାରିଲାଣି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଇଏ, ତୁ ପଳେଇ ଆସ। ତା ମନରେ ସେଠୁ ହିଂସା ଜାତ ହେଲା, କହିଲା କ'ଣ ହେଲା, ଠିକ୍ କଥା, ଏବେ ଯାଉଛି ଘରକୁ। ଆଉ ଗଲା ପରେ ଭୂଷଣ କ୍ଷେପଣାସୁର ମାନେ କ'ଣ, ବ୍ଲେଡ୍ ପାତିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଇଠୁ କହିଲା କ'ଣ, ପ୍ରଥମ ରୋଲ ନିଶାସୁର ଥିଲା, ସେ ଆସିକି ତାକୁ କ୍ୟାପଚର କଲା, ହିଂସାସୁର ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷେପଣାସୁର, ସେ କହିଲା ଭାଇ ଏଥର, ହିଂସାସୁର କହିଲା ମୋ କାମ ସରିଲା, ତୋର ଏଥର କାମ ଅଛି। ଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲା, ହିଂସାସୁର କହିଲା ଯେ ଭୂଷଣେଶ୍ୱର କହିଲା ମୁଁ ପୁରା ସେଠି ଅଛି, କାତିରା ଥୁଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ସେଇ କରରେ ଅଛି। ସେ ତା କାତିରା ଧରିଲା, ଗୋଟେ ଚୋଟରେ ତା ଭାଇକି ମାରିଦେଲା। ମାରିଦେଲା ପରେ ନିଶା ତ ହେଇଛି, ପଡ଼ିଗଲା। କ୍ଷେପଣାସୁର କହିଲା ଭାଇ ମୋର ଲାଷ୍ଟ କାମ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପଳେଇବି, ମୋ କାମ ତ ସରିଲା, ମୁଁ କାହିଁ ରହିବି। ହିଂସା କହିଲା ମୁଁ ବି ଚାଲେ, ଆଉ ତ ରାଗ ନାହିଁ, ଭାଇ ମଲା। ଆଉ ନିଶା ପ୍ରଥମରୁ ଆସିଥିଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ରହିଲା। ନିଶା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମୋ ଭାଇକି ମୁଁ ହାଣି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଏ ଚାରିଟା ଅସୁରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହା ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରେତାତ୍ମାକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ପାଇଲେନି, ଯେଉଁ ଗବେଷଣା କଲେ, ଦେବାତ୍ମାକୁ ପାଇଲେ? ହଁ, ଯିଏ କହିଲି ପରା ପଞ୍ଚମହାଭୂତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୃଥିବୀ, ଜଳବାୟୁ, ଆକାଶ, ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ, ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ଅମୂର୍ତ୍ତି, ୟାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ହେଲେ କ'ଣ, ଶରୀରରେ ବାପା ଆଉ ବୋଉ, ନରରୂପେଶ୍ୱର ପିତୃ ଦେବତା, ନାରୀରୂପେଶ୍ୱର ମାତୃଦେବୀ। ତେଣୁକରି ଏଇମାନଙ୍କର ଇ ଯେତେ ଯାହା ମଠ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଚର୍ଚ୍ଚ ଧର୍ମପୀଠ ଅଛି, ଏସବୁ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ। ତ ଏ ପୃଥିବୀକି ଧାରଣ କି କରିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ବା ଗ୍ରହରାଜ, ଏଗୁଡ଼ା ସୌର ପରିବାର ଅଛି। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ କିଏ, ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଗ୍ରାଭିଟେସନ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବା ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏ ପୃଥିବୀ ସେ ଧାରଣ କରି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ନାହାନ୍ତି, ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି। କହିଲି ପରା ଆପଣଙ୍କୁ, ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ବି ନାହିଁ। ନାଇଁ ଏଇ ବା କଥା କହିଲି, ଗୁଣି ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଜଣେ ଜଣକୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ଜଣକୁ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ କହିଲି, ଯେଉଁ ରାମ ସାହୁ ଜଣେ ହରିହର ସାହୁ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ରେ କହିବା, ତବେ କ'ଣ ମାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି? ନା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ? ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କଥା ବିଶ୍ୱାସ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କୁହାହେଲା କ'ଣ, ବାସ୍ତୁ ଯେଉଁ କହିଲେ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ ରତ୍ନ ଧାରଣ କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ, ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିବା କଥା ଅଛି, ରତ୍ନ ଧାରଣ କଥା କିଛି ନାହିଁ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାତକ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା କ'ଣ, ଝାଡ଼ା ବସିବାକୁ ଯିବା କି ନାହିଁ ସେ କଥା ହିଁ ପଚାରିବାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଲାଣି। ଆଉ ଇଏ ମୋବାଇଲଟା ହିଁ ସବୁ ମୂଳର କାରଣ। ଇଏ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଇଏ ମେଛ ଯନ୍ତ୍ର ଯେତେ ଅଛି, ଏ ସବୁ ଅତି ନିକଟରେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, କିଛି କାମ କରିବନି। ଆଉ ଏ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ତା ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି, ଇଏ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଏ ସୃଷ୍ଟି ଜଣଙ୍କର, ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଛନ୍ତି।
ଇଏ କିଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହବନି? ହବ ହବ ମାନେ ହବାର ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ମୋ ଗୁରୁ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ 2026ରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଧରଣୀଧର ମହାରାଜ? ହଁ, ଆମର ତାଙ୍କର ଲେଖାବଳୀ ଧରଣୀଧର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀଙ୍କର ଲେଖା ଅଛି। ଧରଣୀଧର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୟଯୁଗର ନୂତନ ନିୟମ, ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହି ଦେଖାଉଛି। ଯେଉଁ ବହିଟି ଲେଖା ହେଇଛି, এই ବହି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ମାନେ ବିଶ୍ୱଜନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱଜନ ମାନେ କଳ୍କି ଅବତାର 4ଟି ଅସୁରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶାସୁର, ହିଂସାସୁର, ଭୂଷଣାସୁର, କ୍ଷେପଣାସୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୟର ଅବତାରଙ୍କର ବା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସ୍ୱଧର୍ମ ବି ମାନବ ଧର୍ମରେ ନିହିତ ଥିବା 4 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ 4 ଅସୁରଙ୍କୁ ସମୂଳେ ନାଶ କଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପୁନର୍ବାର ସତ୍ୟଯୁଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ବେଦଶାସ୍ତ୍ରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିଲେ ତେବେ ବିଶ୍ୱରୁ ମାନବ ସମାଜ ଲୋପ ନ ପାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସାଜିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏହା ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ଧରଣୀଧର ମହାରାଜ এই দ্বিতীয় সত্য জগন্মা অবতার রূপে উপরোক্ত সমস্ত ভবিষ্যৎবাণীକୁ ଅକାଟ୍ୟ ବଚନ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 2029 ମସିହାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ 2030 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ ହେବା ସହିତ 2031ରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୟ ଯଦି ମାନି ନେବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନିଋଷି ସମସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମମାର୍ଗୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କେବଳ 2027ରୁ 29 ମସିହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଉ 26ରୁ 2000 ମଧ୍ୟରେ କଳିକ ଅବତାର ତାର ହିଂସାସୁର ନିଶାସୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱ ସରକାର ରୂପରେ କଳିକ ଅବତାର ରୂପେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଘଟାଇ ଏହି ପୃଥିବୀ ଦେବୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜୀବସତ୍ତା ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ତାର ଏହି ହିଂସାତ୍ମକ ପଥରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଅଛି। କେବେ ଲେଖିଥିଲେ ଏଟାକୁ? ଏଇଟା 84 ମସିହାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ପୁରା ତାରିଖ ମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା କେବେ ବହି ଆଜ୍ଞା? ଏ ତ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଥିଲା, ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଛି ଏବେ। ଏବେ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ଅଛି, ସେଠି ମରା ହେଇଛି। ଏଇ ବହିଟା ପାଇଁ ମୋତେ ସେ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ଼ ସମ୍ଭବ ପରିବାର ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ଭବ ହେଇଥିଲା, ମୋତେ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବହୁତ ଜଟିଳ। ସମସ୍ତ ମାନବ ସମାଜକୁ ଅନୁରୋଧ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗାଈର ବା ତାର ଧର୍ମ ହେଲା ଗୋଧର୍ମ, ଗୋ ଜାତି, ସେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନବର ଗୋଟେ ଜାତି, ସେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନବ ଜାତି ବା ମଣିଷର ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜାତି ଥିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ସ୍ୱ ଜାତି। ତେଣୁ ସ୍ୱ ଦୀକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଆଜି ସେଟା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତି ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ସେଉକୁ କାଟିଲା ବେଳେ ସାରା ପୃଥିବୀ କଟା ହେଇଯାଇଛି, ଧର୍ମ ଜାତି ଧର୍ମ ଦୀକ୍ଷା ସବୁ କଟା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ତ ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ନକ୍ ଏଭ୍ରି କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଡୋର୍, କବାଟ ଖୋଲିଲେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 6ଟା ଦେଶ ତା ଦେହରେ ମିଶିଗଲାଣି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ, ଆଉ ଯେମିତି କରୋନା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା, ଯେ ଲୋକ ମଲେ ମଲେ, ଗୋଟେ ଅଙ୍କ କଷିବା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଥାଏ, ମାନସଙ୍କ ଥାଏ କରିଥିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଅଙ୍କ ନଥାଏ। ତେଣୁ କରୋନା ହେଲା ଯେମିତି ଘରକୁ କେହି ବାହାରି ନଥିଲେ, ଏହାପରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସବୁ ଲୋକ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସରକାର ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ବଙ୍କର ହାଉସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିତରେ ରହିଯିବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ମରିଯିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ସେମାନେ ଜୀବିତ ରହିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାବା ଅଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭୂତକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କେମିତି? ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା, ଖାଲି କ'ଣ ମଣିଷର ଭୂତ ଅଛି, କୁକୁର ଭୂତ ନାହିଁ? ଭୂତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅତୀତ କାଳ ନା ନାଇଁ? ସେ ଖାଲି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭୂତ ରଖିଛନ୍ତି, ଖାଲି ମଣିଷଙ୍କ ଭୂତ ରଖିଛନ୍ତି ନା କୁକୁର, ବିଲେଇ, ମାଙ୍କଡ଼, ବାଘ, ସିଂହ, ହାତୀ ରଖିଛନ୍ତି? ଆଉ ତାଙ୍କର ଭୂତ ରହିନାହାନ୍ତି? ସିଏ ବି ମରୁନାହାନ୍ତି କି? ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ବାଘ ଖାଇଗଲା ମିରିକୁ, ତା ଭୂତ କୁହାଗଲା। ଓ ତାଙ୍କର ଖାଲି ମଣିଷର ଖାଲି ଭୂତ? ମଣିଷ ଆଜି ହେଇଥାଇପାରେ, କାହା କ'ଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଏକମତ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଖାଲି କ'ଣ ମଣିଷର ଖାଲି ଭୂତ ମାନେ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, ମଣିଷ ତା ପାଇଁ ଘର କରିଛି, ଡାକ୍ତରଖାନା କରିଛି, ମାନେ ଚୁଟି ଠାରୁ ନଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକ୍ତର ତାର ଅଛନ୍ତି, ଏଭ୍ରି ଅର୍ଗାନ୍ସର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ରୋଗ ସଂଖ୍ୟା କମୁନି କି ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା କମୁନି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଘରେ ଚୋରି ହେଇଯିବ ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କ କରିଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ରଖିବା ପାଇଁ। କଂକ୍ରିଟ୍ ହାଉସ୍ କରିଛି, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାର ଭୟ ନାହିଁ ବୋଲି। ଜ୍ୟୋତିଷ ରଖିଛି କାଳେ ଗ୍ରହ ଦଶା ନ ପଡ଼ିବ ବୋଲି। ତାନ୍ତ୍ରିକ ରଖିଛି ଭୂତ ପ୍ରେତର ଭୟ ରହିବନି। କୁକୁର, ବିଲେଇ, ମାଙ୍କଡ଼ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଡାକ୍ତରଖାନା ନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଘରକୁ ଆସିଲେ ମୋ ପାଖକୁ, ଆଚ୍ଛା, ମଣିଷ ଜୀବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନା ନାଇଁ?
ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେହି ନାହାନ୍ତି କହୁଛି ଜୀବ ଭିତରେ, କାରଣ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବିବେକ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଜୀବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା ଆଡ୍ରେସଟା କେଉଁଠି, ମୁଁ ସେଠି କହିପାରିଥାନ୍ତି କି ଆପଣ ତ ଯିଏ ଠିକଣା ଦେଲା ଆଗ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବ ତାକୁ ଠିକଣା ଦେବ, ଠିକଣା ନେଇଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ କାହା ପଚାରିକୁ ଯେମିତି ଆସିଥିବେ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସି କଲି ମୋବାଇଲ ମାରିଲେ ଜଣକୁ ଖାଲି ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ଛକ ପଚାରିକି ଆସିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଥାଇକି ଏଇ ଗୋଟିକୁ ନାହିଁ ବି ତାପରେ ଫୋନ୍ କଲେ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 2 ମାସ ତଳେ ଏ କେତେ ଆପଣ କେତେ କିଲୋମିଟର ଭିତରୁ ଆସିଲେ? 6 କିଲୋମିଟର। 6 କିଲୋମିଟର। 6 କିଲୋମିଟର ଆସିକି ଆପଣ 2 ଥର କି 3 ଥର ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଜାଗା ବୁଝିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ 2-3 ମାସ ତଳେ ସାଇବେରିଆ, ନାଇଜେରିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଆମେରିକାରୁ 12,000, 15,000, 20,000 କିଲୋମିଟର ଚଢ଼େଇମାନେ ଆସିଥିଲେ ଚିଲିକା ନଳବଣ। କାହାକୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଆଡ୍ରେସ୍ କେଉଁଠୁ ପାଇଥିଲେ, କିଏ ତାଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିଲା, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ, କେବେ ବାହାରିଲେ, କେବେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା, ହାଓ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଏ, କାହିଁକି ଆଉ କିପରି ଆମେ ଜୀବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେ କାହିଁକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ସେତିକି ତଳେ ସେ କେଉଁଠି ଘଣ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନେଚର ସହିତ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ତାଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଆଜି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଆଖି ମୁଜିକି ଖୋଲିଲେ ଯାହା ଦେଖିବେ ତାହା ବିଜ୍ଞାନ କରାମତି। 320 ବର୍ଷରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏ ସାରା ପୃଥିବୀକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଦରା କୋଡ଼େ ଯେତେ ମାଡ଼େ ସେତେ ହିସାବରେ ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଦେଇଛି, 320 ବର୍ଷ ଲାଗିଛି ତ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ କରିବାକୁ, 3 ମିନିଟ୍ 3 ଘଣ୍ଟା 3 ଦିନରେ ତା 320 ବର୍ଷର ଜିନିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର କ୍ଷମତା ସେ ରଖିଛି ବାଇ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୁଗୁଲ ଦେଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପଚରାଉଛି, ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି ସେଟା ସତ ନା ମିଛ? ଗୁଗୁଲରେ ଯାହା ପଚାରୁଛ କୋଶ୍ଚିନ୍, ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ହଉ ଯାହା ପଚାରୁଛ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ସତ ନା ଆନ୍ସର ସତ? ଆନ୍ସର ଆମେ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କରିବା ନା, ଯେଉଁ ଆନ୍ସର ଆସୁଛି ନା ସବୁ ଆନ୍ସର ସତ ନୁହଁ। ତଥାପି କେତେ ସତ ଆସୁଛି? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆସିଯାଏ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଯଦି ମୁଁ ବେଶୀ ଗୁଗୁଲ ୟୁଜ୍ କରେନି, ଯେତିକି ୟୁଜ୍ କରିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ଦେଖେ, ପ୍ରାୟ ମୁଁ 99% କରେକ୍ଟ ଆସିଛି। ଆପଣ ତାଦେହରେ ମାରିକି ଦେଖିଲେ ଇଏ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ଏ ଭୂତପ୍ରେତ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ, ବୁଝିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ। ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଜ୍ଞାନକୁ, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥ ବେଦର ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ, ବୁଝିଲେ? ସେତେବେଳେ ରାବଣ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ହେଲିକପ୍ଟର ଥିଲା, ବିଜ୍ଞାନ କଲା ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟି କୋଟି ହେଲିକପ୍ଟର ପ୍ଲେନ୍ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଟେଲିଫୋନ୍ ଥିଲା, ଯିଏକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ମୋର ଏଇ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ହେଇଯାଇଛି। ସଞ୍ଜୟ ପାଖରେ ଥିଲା, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ସିସିଟିଭି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଘରେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ କରିଥିଲ, ମୁଁ ଏତିକି କାମ କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା କରିଛି ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ବି କ୍ଷମତା ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବ ଦିନ ଯଦି ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେ ବାଣ ଫୁଟିବ ଦୀପାବଳି ଦିନ, କୋଲାପ୍ସ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ମଣିଷ ଆଜି ଧରାକୁ ସରା ମନ କରିଛି, ଆଜି ଗର୍ବ କରୁଛି ଏ ବିଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକି, ସବୁ ବରବାଛନ୍ନ ହେଇଯିବ, କିଛି କାମ କରିବନି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବ, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ମଝିରେ 27-29 ଭିତରେ ହେବ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ କଥା ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ବି ନିଜେ କଲେ ହେବ। ସେଇ ପିଲା ସାଇନ୍ସ ବି କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଡରିଯିବା ମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗରମ କ୍ଷୀର ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ କି ପାଣି ଆସିକି ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜେ ବି ତାଙ୍କ ଆଖି ଯଦି 3 ଥର ପାଣି, ସେ ନିଜେ ଯାଇକି ଆଖି 3 ଥର ପାଣି ଛାଟିକି କିଛି ପାଣି ପିଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ କ'ଣ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ଡରିଆ ଦିଏ, କାହିଁ ଦିଏ ନା, ନହେଲେ ସେ ଲୋକ ବୁଝିବନି। ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ତାକୁ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ, ମୋ ପାଖକୁ ଯିଏ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ଘଣ୍ଟେ ନିଏ ଟାଇମ୍, ଜଣଙ୍କର ଘଣ୍ଟେ ଟାଇମ୍ ନିଏ। ସେ ଘଣ୍ଟେ ଟାଇମ୍ କାହିଁ ନେବାର କାରଣ ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କରୁନି ଆଜ୍ଞା। ମୋତେ ସେମିତି ପଚାରନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କ'ଣ ଟଙ୍କା ନାଇଁ, ମୁଁ ନା ମୁଁ ବିକ୍ରି ହେଇନି ନା, ସେ ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ତା ବୁଝିବା, ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡା କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଘରେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିକି ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁଠି ଭୂତ ଦେଖିବ, ତୁମେ କାହିଁ ଦେଖିଲ, କେମିତି ଦେଖୁଛ, କାହିଁ ଦେଖୁଛ, ସବୁ କଥା ହେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ତା ହାତରେ। ହଁ ସେ ତା ବାଟେ ଯାଉଛି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ବାହାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁକୁର ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବାହାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିକେନ୍ କି ମଟନ୍ ରୋଷେଇ କରିବା, ସେଠି କୁକୁର ଆସିବେ, କୁକୁର ଆସିବେ, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସେ ପଳେଇବେ, ତାଙ୍କୁ କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କରାହେଉଛି ଆମେ ଏମିତି ହେଇଛି ସେମିତି ହେଇଛି, ସେଇଟା
ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ସେଇଟା ସେଇଟା ପା ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ହାତରେ କଥା ହେଇନି ଆପଣ କୁକୁର ହାତରେ କେତେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ନା କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି କଥା ହେବା ଦରକାର ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ସିଏ ଟୋଟାଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଇନାହାନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଆମ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ନାତକ ପାଇଥିବା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସିଏ ବି କୁକୁର ହାତରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରିଚିତ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ବୋଲି ଭାବିବେ ସେ କୁକୁର ଖାଉଛି ତାପରେ ଯେ ପହଞ୍ଚିଲା କହିଲେ କିରେ ଆଜି ଦେଖ ତୁ ବି ଗୋଟେ ଯିବାତ୍ମା ମୁଁ ଗୋଟେ ଯିବାତ୍ମା ତୋର ମୋର ଆଜି ଏକାଠି ଖାଇବା ତୋ ନା ଯାହା ହେଇଥିବ ମୋ ନା ମଣିଷ ତୋ ନା କୁକୁର ଖାଇବା ଖାଇଲା ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ କହିଲା ରେ ରାମିଆ କୁକୁର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଖାଇଲା ଜାତି ଧର୍ମ ଦେଖିବା ଗଲା ତେଣୁ ସେ ପରମହଂସ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ ହଂସ ଏଇ ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା ଯିଏ କରୁଛି ତାର ସେ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ ତେଣୁକରି କୁକୁର କହିଲେ ଯେ ପ୍ରେତକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି କେବେ ନାଇଁ ସେଇ ପୁରା କହିଲି ଫିଲ୍ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖେଇଲି ଗୋଟେ ପୁରା ଦେଖେଇଲି ଗୋଟେ ଏୟାରଟା ପୁରା ତାକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବୁଲିଲେ ଆପଣ ପବନ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ହଁ ସେମିତି ଅଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କେମିତି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଅନୁଭବ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମ ପାଖରେ କି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଆପଣ ସେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ EMF ମେସିନ୍ ପାନୋରାମା ମେସିନ୍ ଲଗେଇକି ସେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଟା କେବେ କରିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି କାରଣ ମୁଁ ତ ନା ମୁଁ ନିଜେ ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ମିରାକିଲ୍ କଥା କ'ଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ କହୁନି ଗୋଟେ ମେକାନିକ୍ ପାଖରେ ଗାଡ଼ିଟା ଖରାପ ହେବା ଦରକାର ମୁଁ ଯେମିତି ଏବେ ଗୋଟେ କଥା କରି ଯେମିତି ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋ ଆଗରେ ତ ମୁଁ ଖରାପ ହେଲେ ଯାହା ହେବ ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଦେଲେ କଥା କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବାର ଯିଏ କହୁଛୁ ଡରୁଛୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ଫେରେଇ ଆଣିବା ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଘରେ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ସେ ଜାଗା ଶ୍ମଶାନ ନୁହଁ ଶ୍ମଶାନ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଇଏ କାହା ଘରେ ନୁହେଁ କାହାକୁ ଲାଗିବା ନୁହଁ ସେଇଟାକୁ ଫିଲ୍ ହେଇଛି ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଗବେଷଣା ସରିଯାଏ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ଏବେ କ'ଣ ଇଏ ଗବେଷଣା ଏଠି ଚାଲିଛି ନା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଗବେଷଣା ତ ସଦ୍ଗୁରୁ ଗବେଷଣା କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଯେଉଁ 3ଟି ଆତ୍ମା ଉପରେ ଗବେଷଣା ସରିଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଏଇଟା କ୍ଲିଅର କରୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ଏ 3ଟି ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ କଥା ଯିଏ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହାର ଆସିଥାଏ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୁହେ ଯାହାର ଗ୍ରହ ଦଶା ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ କୁହେନି କିଛି ଆଚ୍ଛା ଶନି ଦଶା ପଡ଼ିଛି ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ଶନି ଦଶା ପଡ଼ିଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶନି ମନ୍ଦିର ଯିବେ ଆପଣ ଏଇ କାମ କରିବେ ଆଚ୍ଛା ଶନି ଜଣେ ପ୍ଲାନେଟ୍ ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ତଳେ ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ କି ତେଲ ଢାଳିଲେ କ'ଣ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ହାତରେ କେମିତି ହେଇପାରିବ ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ହେଇପାରିବ ମାନେ ଅଛି କି ନାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁନ ତେଲ ଢାଳିଲେ ଏଠି ମୁଁ ନଥାନ୍ତି ଅଲଗା କଥା ବୁଝିଲେ ଏଠି ମୁଁ ଅଛି ମୋର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ତା ପାଟିରେ ଖୁଞ୍ଜିଲେ ମୋ ପେଟ ପୁଡ଼ିଯିବ ନାଇଁ ଭାବୁଛି କ'ଣ ହେଇପାରିବନି ତ ତେଣୁ ଏଇ ଯେତେ ଯେ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ଏଙ୍କର ଜଣେ ବାପା ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଏଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛି ବାପା ଅଛନ୍ତି ସିଏ କିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହାତରେ ଦେଖା ଶୁଣା ବସା ଉଠା ଅଛି ଡେଲି ଚା ପିଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର MLA MP ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କ'ଣ କରିପାରିବେ ସାର୍ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲକେଟ୍ଟା ପକାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଲକେଟ୍ଟା ସେଇ ଚିହ୍ନଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡ଼ରେ ଥିଲା କ'ଣ ତାକୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଆଚ୍ଛା ଏଇ କଥା ଜଣେ କ'ଣ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ RBI ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆସିଥିଲେ ହଁ ମୋତେ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ମୋତେ ଡାକିଲେ କହିଲେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆରେ ବାବା ବହୁତ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲେ ସବୁ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା ଆଉ ସେ ସଂସ୍ଥା କିଏ ପୁଣି କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ବାବା ଭାଇ ମୋତେ ଡାକିଲେ କହିଲେ ମୋ 4 ନମ୍ବର ଭାଇ ଯେ ସେ ବୁଝୁଛି ମୁଁ ମୋତେ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ଏଇଟା ଏମିତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏଇଟା କାହିଁକି ଏମିତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କହିଲେ ଆପଣ ତ ଡାକ୍ତରକୁ କହିବେ ଯେ କାହିଁକି ସିଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି ବେକରେ କାହିଁକି ତେତ ହୋଇଛି ସେଇଟା କହିବ ପୋଲିସ କହିବ କାହିଁକି ମାଟିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ବନ୍ଧୁଟା କାହିଁକି ଖୋସୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ୟୁନିଫର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଦେବାତ୍ମା ପ୍ରତାତ୍ମା ଜୀବାତ୍ମା ଯେଉଁ ଏଇଟା କୌଣସି ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ପକାଏନି କି ୟାର କିଛି ଗୋଟେ ପାୱାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି କିଏ ଏମିତି ପକାଇଥିବ ଧାତୁରେ ମୁଁ ଦେଖିନି କାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଖିଥିବେ ନାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଖିଥିବେ ଏମିତି ପକାଇବାର କାହାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ହଁ ତେଣୁ କ'ଣ କୌଣସି ମାନେ ୟା ଦେହରେ କୌଣସି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ପାୱାର ନାହିଁ
कि कौन स्टाइल पिंधा है देवात्मा तथा जीवात्मा सारा विश्वर समस्ते सर्वजन आज मनुष्यकृत मंदिर को ईश्वर को खोजा जाऊँगी गोटे ईश्वरकृत मंदिर अच्छे जार नाम है घट मंदिर जोठी महान अविनाशी पवित्र दिव्य आत्मदेवता निवास स्थल अविनाशी जार विनाश ना आउ ये मस्तिष्क सद्य सृष्टिकता ब्रह्मदेवता विराज स्थान आ शरीर में सूर्य जल वायु आकाश आम धारण करचे से मंदिर को केवे जाऊना ये बाह्य चक्षु को अंतर्मुखी करके केम भितर देखा चाखेंडे बाट न जाई बा हाथे बाट न खोजी सारा विश्वजन आज ईश्वर को खोजुचे धन्यवाद विभिन्न समस्या नहीं आप जो समस्या कहना आप जो समस्या हाँ बुझेबा कहीं पड़ूनी शुणुना मेडिकल डॉक्टर गोटे एलोपैथी डॉक्टर को जो जो लोक मैंने आसती कौन कौन असुविधा नहीं आसती कहले कौन सब सब समस्या पूरा जेमती कि समस्त जहाँ आप कहे जिते समस्या जिते प्रकार समस्या अच्छी गोटे स्वामी स्त्री प्रोब्लेम खाली से पारिवारिक अर्थनैतिक सामाजिक सब क्षेत्र जी आसुँच किंतु मोर कहवा कथा कौन मुझे जो कथा कहती डाक्तर कहे मुझे कहे डाक्तर को पचारे कहे 70% पेसेंटर पेसेंट्स 30% मेडिसिन काम करे कि प्रथम रोगटा कौन पे हो स्वामी स्त्री तार झगड़ा हवा कारण कौन मु पचारे गोटे स्वामी आसी आज्ञा मो स्त्री मो हाथ में कथबार्ता नहीं मुझे क्वेश्चन करे जे यहाँ गोटे डाक्तरखाना आपण किए आपण कहीं आसती ठीक डाक्तरखाना किए आसे ना रोगी मुझे हुईज पेसेंट आ किए पेसेंट ठीक आपन ना आप स्त्री यदि आप स्त्री पेसेंट आपड़ कहीं आसती मेडिसिन नवा बुझिपारे किसी ना 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 आप कथा हमें ना दरकार आप मुझे कहे जे आप कौ जगह जातुनि ये सब कम करतुनि लोक अनेक बस खाईजे करेंगे निजू निज निज दोष देखु आपण पिलापिली ना गोटे पुओ स्वामी स्त्री पढ़नी पुओ केमती है ना आगुरी भल था मुझे आगू टे पढ़ुना तेणु प्रथम सहीटा मन बुझापी गोटे किसी करा पड़ो किंतु प्रकृत कथा निजे निजर परिवर्तन निजे न कले जड़े निशा खाऊ सी निजे न चाहिए निशा छाड़देव छाड़ी पार तेणु यहाँ ही कथा ना ना बर्तमान कहली यहाँ बर्तमान आम लोक क्या समय नहीं को ये हम आउ 1 or 2 years लगे मुझे गोटे विश्व सम्मिलन चाहूँगी कौन कहले त्रिसम्मिलनी समग्र विश्वर राष्ट्रपति सम्मिलनी समग्र विश्वर धर्मजाजक सम्मिलनी समग्र विश्वर सांबादिक सम्मिलनी कहीं आउ समय ना ये जड़े अधे कथा को 800 कोटी लोक कि केते कौन अच्छी सब बस कथा बर्तमान समय परिस्थिति जटिल आम जाने बर्तमान ईरान में पचारूना कौन असुविधा होता कहीं बर्तमान गैस मिलून बर्तमान गैस मिलूँ मसे लगुच तो लोक भावुना आउ किसी दिन जाओ कोरोना समय जमी असुविधा होता प्रथम जानले तो कोरोना भूलीगले लोक तृतीय विश्व तो आसू आगू खाली विश्वयुद्ध कथा पड़ने परिवार अशांति आम आज्ञा 5 भाई बुझे ये गोटे छात तले 23 जन लोक या भर रोच मुझे लोक समय दूसरी मो घर मो पिला पाठपढ़ा सब घर कर मो बापा दायित्व नहीं ये कामटा करी केमी बापा कथा आ गए पंचमहावती शांति अखंड महायज्ञ ये सारा विश्व ऋषि सभ्यता लोप पाइला यज्ञ होनी से यज्ञ करूँ आम करने मत दायित्व देके जाइए अच्छा कौन आप विश्व शांति यज्ञ जानते गीता यज्ञ जानते अमुक यज्ञ सब जानते किंतु पंचमहाभौतिक शांति अखंड महायज्ञ जान न तेणुक से धन्यवाद।